স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সোনিয়া। আর এই বুলেটিনের শুরুতে অবশ্যই নজর রাখতে হচ্ছে মুম্বাইয়ের দিকে, কারণ শিবসেনার সঙ্গে বৈঠক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মুম্বাইয়ে উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে মাতোশ্রীতে এই বৈঠক হয়। প্রায় 1 ঘন্টা 20 মিনিটের এই বৈঠক অভিষেকের সঙ্গে, এবং সেই প্রত্যেকটা আপডেট তো আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। শিবসেনা প্রধানের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক, এই বৈঠকে ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এই বৈঠক থেকে কি উঠে এলো, কি জানা যাচ্ছে, জানার চেষ্টা করবো। সর্বেশ আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি মুম্বাই থেকে। সর্বেশ, मीटिंग तो खत्म हो गया, अभी क्या जानकारी मिल रही है इस मीटिंग के बारे में? देखिए सोनिया जी, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि मातोश्री के बाहर जो सड़क है वहां पर तमाम जो मीडिया और पुलिस की सिक्योरिटी खड़ी है, सबसे पहले उस तरफ अपना कैमरे का रुख करे। अभिषेक बनर्जी मातोश्री में ठीक 8 बजे करीब यहाँ पे अंदर गए थे। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात किए, उनके बेटे आदित्य ठाकरे से मुलाकात हुई। तकरीबन 1.5 घंटे की ये मुलाकात रही। शुरुआत चाय पीने से हुई और यहाँ से बकायदा अभिषेक बनर्जी उनके साथ जो एक सहयोगी आए थे वो यहाँ पर खाना खाकर निकले हैं। इस 1.5 घंटे की मुलाकात में कई तरह की राजनीतिक बातें हुई हैं। ममता बनर्जी कि जो भी संदेश थे, जो भी मैसेजेस थे, उन मैसेजेस को यहाँ पर अभिषेक बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से कन्वे कर दिया है। और कल सुबह ठीक 9:30 या 10 बजे करीब संजय राउत जो हैं वो बात करेंगे मीडिया से। अभिषेक चौधरी ने क्या मैसेज कन्वे किया है, कुछ सूत्रों से जानकारी मिली, उसके मुताबिक सबसे पहले जो नतीजे आए हैं लोकसभा के, उनको लेकर उद्धव ठाकरे को बधाई देने आए थे। साथ ही ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन है, क्या वाकई एक बड़ा विकराल रूप लेगी, एक बड़ा रूप लेगी। प्रधानमंत्री बनने की जो कवायद है नरेंद्र मोदी की तीसरी बार, उस कवायद में कुछ अड़चने आने की संकेत कर सकती है क्या, या कुछ मुसीबतें हो सकती हैं क्या? क्योंकि सीटों 240 सीटें बीजेपी खुद अकेले के दम पर हासिल करने के बाद जो 2 बड़े नेताओं और उनकी पार्टियों का सहयोगियों का जो समर्थन है वो अच्छे मार्जिन पर पहुंचे तो जरूर हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की उन्होंने जो एक कवायद है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन इंडिया महागठबंधन जो है इस बड़े जो कवायद है उसमें कहीं न कहीं एक बड़ी राजनीतिक जो खेल है वो खेलने की तैयारी में नजर आ रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आज सुबह से महाराष्ट्र के कई राजनीतिक अलग अलग ग्रुप में कुछ मैसेजेस घूम रहे थे कि साल 2019 में जो महाराष्ट्र में 1.5 दिन के मुख्यमंत्री बनने की जो एक कवायद यहाँ पर एक घटना घटी थी देवेंद्र फडणवीस के रूप में, वो घटना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने की ताजपोशी के दौरान ना हो जाए। तो इस तरह के कई मैसेज सुबह से ही सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रहे थे कई वरिष्ठ, जिसमें जानकार थे, पत्रकार थे। हालांकि अभिषेक बनर्जी यहाँ पर मिलकर मुलाकात करके चले गए हैं, लेकिन एक बात और है सोनिया जी कि अभिषेक बनर्जी के पहुंचने के बाद तुरंत यहाँ पर मातोश्री तो देखने को मिलेगा। सर्वेश, शुक्रिया आपको। আমাদের অপর প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, তবে নজর রাখবোই অবশ্যই মুম্বাইয়ের দিকে। আমাদের নজর রয়েছে একেবারে শিবসেনা প্রধানের সঙ্গে বৈঠক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই বৈঠক শেষ হয়ে গিয়েছে। অপর প্রতিনিধি আবির রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। দেশ জুড়ে ইন্ডিয়াতে থাকা শরিকরা, রাজনৈতিক দলেরা বারবার ধরে সরব হতে শুরু করেছিল। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজকের এই বৈঠক দেখতে গেলে পাশে থাকার বার্তার জায়গাটা আরো একবার পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে গতকাল মল্লিকার্জুন খাড়গের যে বৈঠকে সেখানে উদ্ভবের না থাকাটা, আদিত্যের না থাকাটা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে এবং অনেকেই মনে করতে শুরু করেন যে একনাথ সিন্ধে ক্যাম্পের বেশ কয়েকজন সাংসদ যদি ইন্ডিয়ার সাথে যোগাযোগ করে তাহলে কি কোথাও গিয়ে পুনরায় অন্য কোনো মাধ্যম দিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমীকরণের আঞ্চলিকতাকে দেখে কোথাও কি গিয়ে কি উদ্ধব বা আদিত্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। এবং তোমাকে শুরুতেই আমরা যেটা লাগাতার বলছিলাম যে এর আগেও ইন্ডিয়ার বিভিন্ন বৈঠকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে উদ্ধব, অখিলেশ, স্ট্যালিন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো নেতৃত্ব তারা আলাদা আলাদা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিভিন্ন সময় বৈঠক করেছেন এবং সেই বৈঠকের কারণ হিসেবেও তারা মনে করেন যে আঞ্চলিক দলগুলোকে তৃণমূল কংগ্রেস বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে গুরুত্ব বা যে জায়গাটা, তো সেই ব্যক্তিগত সমীকরণের জায়গা থেকে যেহেতু আবির তুমি যেমনটা বলছিলে, এবং তারই পাশে শুধু যে এই মুম্বাইয়ের পাশে, তার আগে আমরা দেখেছি অখিলেশ যাদবের, সঞ্জয় সিং, তাদের সঙ্গে বৈঠক। সব মিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে যে শাসককে প্যান ইন্ডিয়া, দিল্লিতে শরিকদের সঙ্গে অভিষেকের। अब की बार 400 পার তো দূরের কথা, 300 বেরোতে পারেনি এনডিএ। শরিকদের ভরসায় এবার কেন্দ্রের সরকার গড়ার পথে বিজেপি। 9 জুন তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদী। এই অবস্থায় পাল্টা তাল ঠুকছে
বিরোধীরা। তারা চাইছে প্রথম থেকেই এনডিএ সরকারকে চেপে ধরতে, শাসককে প্যাঁচে ফেলতে একযোগে তাই গুটি সাজাচ্ছে বিরোধীদের টিম ইন্ডিয়া। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব। এবার উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি পেয়েছে 37 আসন, বাংলায় তৃণমূল পেয়েছে 29 আসন। ফল ঘোষণার পরের দিনই মমতার দূত হয়ে দিল্লিতে পৌঁছে যান অভিষেক। তারপর থেকে দফায় দফায় করেছেন রণকৌশল বৈঠক। বুধে ইন্ডিয়ার বৈঠক, বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের দিল্লির বাড়ি যান অভিষেক। দুজনের মধ্যে প্রায় 45 মিনিটের মতো কথা হয়। পরে অভিষেকের দিল্লির বাড়িতে যান আম আদমি পার্টির দুই শীর্ষ নেতা সঞ্জয় সিং এবং রাঘব চাড্ডা। প্রায় আধ ঘন্টা বৈঠক করেন। এরপর রাতে মুম্বাইয়ে মাতোশ্রীতে উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এনডিএ সরকারকে কিভাবে শুরু থেকে চাপে ফেলা যায় তার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিরোধীরা। তৃণমূল যেমন বঞ্চনা ইস্যুতে লোকসভায় প্রথম থেকে সুর চড়াতে চাইছে, এছাড়াও বেশ কিছু অস্ত্রে শান দেবে বিরোধীরা, যেমন কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধি, জিএসটি। এছাড়া সেনায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রকল্প অগ্নিপথের বিরোধিতাতেও এক সুরে সরব হবে টিম ইন্ডিয়া। 24-এর ভোটের আগে নানা সময়ে নানাভাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং এক দেশ এক ভোটের পক্ষে সওয়াল করেছে গেরুয়া শিবির। এই দুটি ইস্যুরই চরম বিরোধী তৃণমূল। এরপরে তো শুনছি ইউনিফর্ম সিভিল কোড করবে, কি শাড়ি পরবে, কোন ধর্ম মতে পড়বে, কে কাকে বিয়ে করবে। এটা মহা আশ্চর্যজনক এক দেশ হয়ে গেছে। ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন মানে দেশে আর নির্বাচন হবে না, ফেডারেল স্ট্রাকচার থাকবে না, রাজ্যগুলো থাকবে না, দেশে নির্বাচন হবে না। এটা স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রে সন্ত্রাস যুক্ত স্বৈর সন্ত্রাস সরকার তৈরি হবে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং এক দেশ এক ভোট, এই দুই ইস্যুর বিরোধিতায় এবার লোকসভাতেও বিরোধীরা ঝড় তুলবে। তারই রণকৌশল ঠিক করতে বারবার বৈঠকে টিম ইন্ডিয়ার শরিকরা। নিউজ 18 বাংলা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেই 9ই জুন মোদী শপথ নিতে চলেছেন। একেবারে ছুটির রবিবার একটা ছুটির দিন, আর সেদিনই শপথ নিতে পারেন মোদী। রবিবার সন্ধেবেলায় তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীত্বে শপথ মোদীর। এনডিএর তরফ থেকে তো জানিয়ে দেওয়াই হয়েছিল যে মোদী তাদের নেতা এবং মোদী প্রধানমন্ত্রী। তৃতীয়বার মোদীর শপথের তোড়জোড় চলছে একেবারে জোর কদমে। আর মোদীর শপথে কে কে থাকবেন শেখ হাসিনা। শনিবারই তিনি চলে আসছেন। পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ সহ একাধিক রাষ্ট্রপ্রধান যারা রয়েছেন তাদেরকেও ইতিমধ্যেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আবকি বার 400 পার তো হলোই না, 303-এও পৌঁছানো গেল না, 300 পার করা গেল না, 240-এই আটকে রয়েছে বিজেপি। আর তাই শরিক নির্ভর হতেই হচ্ছে মোদীর 3.0। এবারে সরকার গঠনের শরিকদের উপর ভরসা রাখতেই হবে। তৃতীয়বার মোদীর শপথ এবং এইখানেই ফ্যাক্টর নীতিশ নাইডু। আরো বিস্তারিত জানবো মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে। আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি। মৈত্রেয়ী, শুরুতে এই প্রশ্নটাই মানুষের মনে আসবে, মন্ত্রক যে দাবি করা হয়েছে নীতিশ নাইডুর তরফ থেকে, বেশ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলোকেই কিন্তু দাবি করা হয়েছে। একেবারেই দেখো, খুব স্বাভাবিকভাবে এখন নীতিশ কুমার এবং চন্দ্রবাবু নাইডু তারা বুঝে গিয়েছেন যে এনডিএ সরকার গঠন করতে তাদের উপস্থিতি খুবই প্রয়োজন এই মুহূর্তে এনডিএর জন্য, এবং বিশেষত তাদের সবথেকে বড় জোট শরিক বিজেপির জন্য। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু তারা নিজেদের মতো করে বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক তারা চেয়ে রেখেছেন। যেমন সেই মন্ত্রকগুলো কি কি, যেমন রেল অর্থ মন্ত্রকের মতো মন্ত্রক রয়েছে, তেমনই রয়েছে গ্রামোন্নয়ন এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রকগুলি, যেগুলি সরকার চালাতে খুবই প্রয়োজনীয় এবং যাদের ভূমিকাও কিন্তু মানুষের কাছে সরাসরি সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে এই মন্ত্রকগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি চন্দ্রবাবু নাইডুর তরফ থেকে কিন্তু স্পিকারের পদও চাওয়া হয়েছে বলে সূত্র মারফত আমরা জানতে পারছি। ফলে সব মিলিয়ে তারা তাদের যে চাওয়া পাওয়া সেটা কিন্তু খুব পরিষ্কার করে খোলসা করে দিয়েছেন। যদিও প্রকাশ্যে তারা বলছেন যে তারা নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছেন, কিন্তু সেই সমর্থন যে নিঃশর্ত নয় সেটা আজকে
যেমনটি বোঝা গিয়েছে বিজেপির দীর্ঘক্ষণের বৈঠকে, একদিকে যখন তারা নিজেদের এই ফলাফল নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মন্ত্রক কাকে কতটা বন্টন করা যায় তাই নিয়েও কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ব্রেনস্টর্মিং চলতে হয়েছে বিজেপির অন্তর্মহলে। যদিও আগামীকাল বৈঠক রয়েছে এনডিএর, কিন্তু তার আগে এনডিএর বৈঠকের আগে কিন্তু প্রাথমিকভাবে একটা দিক নির্দেশ তাদেরকে দিতে হবে এই দুই জোট সঙ্গীকে অন্তত, কারণ তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হবে, নচেত এনডিএ সরকার গড়ার ক্ষেত্রে অর্জন দেখা দিতে পারে। সোনিয়া। দেশ মৈত্রী। আর বিজেপিকে সমর্থনে মন্ত্রক শর্ত রয়েছে জেডিইউ আর টিডিপির তরফ থেকে। আর দিলীপ ঘোষ তিনি কি বলছেন এই প্রসঙ্গে? তিনি বলছেন হাতি